بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On continue, on demande au lecteur de lire qu'Allah le récompense. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل. 95. وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر. On a lu ça la dernière fois. ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ من سورة الطور، وذلك في حجة الوداع. وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى. وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت. هذا قد يشوش على بعضكم. قصار المفصل ثم يذكر إذا الشمس كورت، ونحن قلنا أن قصار المفصل متى يبدأ؟ الضحى، من الضحى. وإذا الشمس كورت قبل الضحى أو بعدها؟ قبل. إذن هذا فيه إشكال، صح؟ فيه إشكال حسب ما أخذنا، صحيح؟ نعم. هذا باعتبار تقسيم المفصل إلى جزئين. هذا لا أدري أنتم تقرؤون هذا ولم تنتبهوا إلى هذا؟ هذا ينبغي طالب العلم إذا قرأ هذا يقول سبحان الله، هناك في إشكال. تعلمنا أن المفصل، قصار المفصل تبدأ من الضحى، وهناك الشيخ يذكر لنا بقصار المفصل إذا الشمس كورت. هذا في إشكال، صح ولا لا؟ هذا أمر إشكالي. هذا باعتبار تقسيم المفصل إلى جزئين: طوال المفصل وقصار المفصل. طوال المفصل وقصار المفصل، أي طوال المفصل من بداية المفصل إلى سورة النبأ، وقصار المفصل من نبأ إلى سورة الناس. نعم. وقرأ مرة إذا زلزلت. ثم إذا أردنا أن نفصل في هذا التفصيل نقسم المفصل إلى 3 أجزاء. نقسم قصار المفصل إلى جزئين: جزء هو أطول وجزء أقصر، وبالتالي ينقسم المفصل إلى كم؟ 3 أقسام: طوال من سورة قاف إلى النبأ، ومن النبأ إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس. نعم. والله أعلم. وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك،
فكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض قال بعض بعض رواته. قال بعض رواته: لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا. إذا شك الراوي، يعني الراوي إذا شك يعني في روايته، ثم أتى راو آخر يثبت، رواية من نقدم؟ رواية المثبت مقدمة. نعم. رواية المثبت. نعم. جزاك الله خيرا. هذا قلته بناء على ماذا؟ اطلاع في الأمر هكذا. نعم جزاك الله خيرا. وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين. ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون وذكر أو ذكر هذا شك الراوي أو ذكر عيسى. شك بعض الرواة أخذته سعلة أخذته سعلة فركع. وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصافات. خليه يتنفس قارئنا نصححه إن شاء الله، يتنفس إن شاء الله. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. بارك الله فيك. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lors des prières. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lors des prières. Ma kana yaqra'uhu sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous voyez ce tabouib de cette manière-là, ce chapitrement de cette manière-là, est-ce que tu comprends que c'est obligatoire de lire ce qu'il lisait ou que c'est descriptif, restrictif ou descriptif? Non, barakallahu fik, c'est descriptif. C'est-à-dire que ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, mais al-amru wasi', yajuz an taqra'a bighayri dhalik. Il t'est permis de lire autre chose que cela. Tab'an, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux, c'est la meilleure chose. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lors des prières. Concernant ce que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce chapitre-là, ainsi que les chapitres qui viennent, on va voir plusieurs masail. La première, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière du Fajr, en règle générale, il lisait des longues sourates. Ça, c'est la base. Lorsqu'il y avait une opportunité, ça, c'est ce qu'il préférait, ce qu'il pratiquait. Au point où les compagnons disent qu'il rentrait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière quand il faisait encore sombre, et quand il sortait avec elle, l'asfirar. Il sortait alors qu'il y avait, ça commençait déjà à s'éclaircir. C'était presque le shuraq. Est-ce que c'est clair? Vu la longue qira'a, la longue lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière du Fajr. Ensuite, on voit dans ce chapitre qu'il est permis التنوع بين طوال المفصل وقصارها ووسطها جائز, qu'il est permis de varier entre la lecture de longues sourates, de petites sourates et de sourates médianes durant la prière du Fajr. On va tirer aussi de ce chapitre-là qu'il est permis de répéter la même sourate. Il est permis de répéter la même sourate dans 2 rak'at. Par exemple, de lire Idha zulzilatil ardu zilzalaha dans la première rak'at après le Fatiha, puis dans la deuxième rak'at, il est permis de relire de nouveau la même sourate et que cela n'est pas interdit. On va tirer de ce chapitre-là aussi Jawazu qat'il qira'a li'aridin yu'radu 'ala al-imam, qu'il est permis de rompre la lecture ou d'arrêter la lecture à cause d'une chose qui se présente à l'imam, comme le fait qu'il voit qu'il y a un accident
ou alors que lui n'arrive pas, ou il est malade, ou il a mal quelque part. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez le voir, a rompu la lecture pour la toux. C'est-à-dire il s'est arrêté au verset, c'est une toux par laquelle il a été pris, qui a été la cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrête la lecture et aille au recours, qu'il interrompe la continuité dans la lecture. On tire aussi de ce chapitre-là qu'il fait partie de la sunna de lire Surat al-Sajda et Al-Insan le jour du vendredi, précisément durant la prière du Fajr le jour du vendredi, et que c'est une sunna thabita an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du vendredi, c'est ces deux sourates-là qui sont privilégiées. La première dans la première raka, et la deuxième dans la deuxième raka. On expliquera cela le moment venu. On tire aussi de ce chapitre-là, et de ce que vous allez voir par la suite, qu'il fait partie de la sunna de faire en sorte que ta première raka'at dans les prières obligatoires soit plus longue. La première plus longue que la deuxième. Vous allez le voir, que ce soit dans la surah, dans le Fajr ou dans les autres salawat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent prolongeait la première raka'a. La première raka'a. Non. Concernant ce que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme sourate et versets lors des prières, cela différait selon que c'était dans les 5 prières obligatoires ou les autres. En voici le détail en commençant par la première des 5 prières, la prière de l'aube, le Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y récitait les plus longues sourates du Mufassal. Et en effet, il récitait parfois l'événement, 56, 96, et des sourates semblables en deux rakats. Il a aussi récité une partie de la sourate At-Tur, 52-49, durant le pèlerinage d'adieu. Et parfois il récitait Qaf par le Coran glorieux, et d'autres de même longueur dans la première raka. Anas ibn Malik, comme le rapporte l'imam Muslim, dit ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je n'ai jamais prié derrière un imam qui priait une prière plus légère et plus complète que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Ahlul Ilm, lorsqu'ils mentionnent ce hadith-là, ils disent la sunna dans la salat, c'est que la prière soit légère et complète. Légère, on entend quoi par cela? Ça ne veut pas forcément dire toujours courte. Légère, elle est légère en fonction du temps de prière que c'est et en fonction des personnes qui prient avec toi. Des personnes qui prient avec toi. En règle générale, ceux qui se rendent à la prière du Fajr, ce sont des personnes qui sont en bonne santé, qui sont forts. Les femmes et les enfants, en général, elles se rendent moins à cette prière-là. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de la sunna de prolonger la lecture dans ce moment-là. Est-ce que c'est clair dans ce moment-là? Donc la légèreté de la prière, c'est une chose qui est relative au temps de prière que c'est, relative à ceux qui prient derrière toi. Ensuite, elle dit plus complète, c'est-à-dire légère et complète. Il faut qu'il y ait un équilibre. Les meilleures des affaires sont celles qui sont au juste milieu. Une prière qui est trop lourde, il se peut qu'elle soit complète mais trop lourde, ça ne joue pas. Une prière qui est légère, allégée, mais qui n'est pas complète, où on ne donne pas le temps en recourant et on ne donne pas le temps en sujoud, ça ne joue pas. Il faut qu'il y ait ces deux caractéristiques, et ça c'est ce par quoi a été qualifiée la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il récitait les sourates les plus courtes du Mufassal, telles que quand le soleil sera obscurci. Et ici, on en vient à un problème. On a appris que le Mufassal, c'est quoi le Mufassal? On a vu ça dans le cours de la dernière. C'est quoi le Mufassal? C'est quoi avant ça le Mufassal? La question elle est précise. Je n'ai pas dit en combien il se divise, je ne vous ai pas demandé où il commence. J'ai dit c'est quoi le Mufassal? Faites de comprendre la question, il y a en cela la moitié de la réponse. Taïeb. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé Mufassal? Pourquoi est-ce qu'il a été appelé Mufassal?
نعم لأنه كثيرا ما يفصل بالبسملة وآيات هذا الجزء قصيرة. C'est pour ça il a été appelé Mufassal, celui parce que souvent il se sépare, il est interrompu par Bismillahir Rahmanir Rahim. Tu restes pas pendant 20 pages sur une sourate. Tu lis 3 pages, il y a Bismillahir Rahmanir Rahim. Ensuite tu lis 2 pages, il y a Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est pour ça qu'il a été appelé Mufassal. Et il a été appelé Mufassal par les Sahaba déjà, il l'appelait Mufassal. C'est pas une chose qui a été inventée par eux, c'est les Sahaba déjà, ils l'appelaient Mufassal et les Tabi'in, et c'était connu chez eux déjà à leur époque. C'était déjà connu à leur époque. Ensuite, il a été aussi appelé Mufassal parce que les versets de cette partie du Coran sont courts. C'est des versets qui sont courts. Des fois, sur une ligne, tu as 2 versets ou 3 versets, sur une seule ligne. Est-ce que c'est clair? Non. Et ce Mufassal là, maintenant, on en vient à la deuxième question. Où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il se termine? Et j'aimerais vous poser une question. Quelle est la chose sur laquelle il n'y a pas de divergence sur cette question-là? Barakallahu fik. Il n'y a pas de divergence sur le fait que le Mufassal se termine? Nas, barakallahu fik. Il faut, quand on vous enseigne une chose avec une méthode, il faut que vous vous imprégniez de cette méthode, d'étudier les choses. Cette méthode-là, elle vous sera utile. Parce que si ces développements-là, vous les assimilez bien, quand vous allez apprendre et lire des livres, vous allez vous-même développer cela sur la lecture que vous faites. Et par conséquent, vous allez retenir aussi. Vous allez retenir, vous serez constructif dans votre lecture et dans votre apprentissage. Donc, une chose sur laquelle il n'y a pas de divergence, et nous, en tant que musulmans, on n'aime pas la divergence. À la base, on n'aime pas le khilaf. On n'aime pas la divergence. Et on aimerait tant être unis sur toute chose. Mais c'est une épreuve. Allah Azza wa Jal a éprouvé les gens afin de mettre en évidence ceux qui sont véridiques et ceux qui reviennent constamment au texte. Donc, à la base, la chose sur laquelle il n'y a pas de divergence, c'est que le Mufassal il se termine sur Surat An-Nas. Et ensuite, où est-ce qu'il commence? Sur Surat Qaf. Et certains ont dit qu'il commence à Al-Hujurat. Mais Qaf, c'est la chose qui est la plus répandue et celle par laquelle répondent la majeure partie des savants, de nos savants contemporains. Et nous, on répond par ce par quoi ils répondent eux. Nous, on répond par ce par quoi ils répondent eux. Ensuite, ce Mufassal, il se sépare en combien de parties? 3 parties. La première, elle commence à Qaf et elle s'arrête à An-Naba. La deuxième, elle commence à An-Naba, elle s'arrête à Duha. Et la troisième est de Duha à An-Nas. Est-ce que c'est clair? Et si tu lis dans un livre que les savants, ici le cheikh dit, et c'est là, on en vient maintenant au problème. Relis la phrase. Parfois, il récitait les sourates les plus courtes du Mufassal. Les plus courtes du Mufassal, elle commence où? Elle commence où? Attends. Elle commence où? Duha, elle se termine à Nas. Écoute bien ce que te dit le cheikh ici maintenant. Parfois, il récitait les sourates les plus courtes du Mufassal telles que Idha Shamsu Kuwirat. Ah. Là, il t'a posé un problème. Toi, tu viens d'apprendre que les courtes du Mufassal, elles commencent à Duha, elles terminent à Nas. Puis le cheikh, il dit, parfois, il récitait les courtes du Mufassal comme Idha Shamsu Kuwirat. Idha Shamsu Kuwirat, At-Takwir, elle vient quand? Avant Duha. Ah, c'est un problème, tu es face à un problème maintenant. C'est vrai ou pas? Si maintenant, hier, tu es venu, tu as enseigné aux gens, tu leur as dit, les frères, le Mufassal, il commence là, puis la semaine prochaine, tu viens en cours et tu lis, et puis tu lis ça. Hein? Si tu t'es pas préparé, qu'est-ce qui se passe? Tu lis, tu dis, j'espère que les frères ne remarquent pas. Hein? Hein? Ou bien, si seulement j'avais prévu cela. Ala kulli hal, quelle est la réponse à cela? Hein? C'est quoi la réponse à cela? Il prend en compte les 3 parties du Mufassal. Parce qu'il y a des sourates qui longues. Il prend en compte le Mufassal selon la longueur et le côté court. Et le Mufassal, si tu veux, en gros, le Mufassal, il a 2 parties. Depuis Qaf jusqu'à Naba et depuis Naba jusqu'à An-Nas. Mais maintenant, cette partie, quand on voit la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les salaf, cette partie-là, ils ont encore divisé en 2. Ils ont dit qu'elle commence de Naba, elle s'arrête à Duha, et de Duha jusqu'à la fin.
Donc le mufassal, si on prend long et court, il y a deux parties globalement. Puis ensuite, dans le court, il y a encore lui-même, il se divise en deux parties. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou pas? Donc ici, le cheikh, il parle dans l'aspect global et pas détaillé. Non. Parfois, il récitait les sourates les plus courtes du Mufassal. Mettez un petit vu sur cela. Mettez un petit vu sur cette petite phrase. Sourate courte du mufassal. Et puis, comme ça, vous vous rappellerez quand vous relirez ça, pourquoi est-ce qu'ici il dit court alors que c'est avant Ad-Duha. Mettez un petit vu sur ce mot-là, court. Ici, le cheikh, il parle, et si tu veux, le mufassal en soi, au niveau de la longueur, d'une manière globale, il y a deux, long et court. Le long du mufassal, c'est ce qui vient avant le naba, et le court du mufassal, c'est ce qui vient depuis le naba jusqu'à la fin. Puis ensuite, le court, si on veut détailler encore plus, le court du mufassal, il a deux parties. Depuis le naba jusqu'à Duha, et depuis le Duha jusqu'à An-Nas. Est-ce que c'est clair? Il vise par cela l'aspect général, la définition générale. Est-ce que c'est clair? قصده العموم يعني. Et une fois, il a récité quand la terre tremblera, dans chacune de 2 rakats, de telle sorte que le rapporteur du hadith a dit: je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié ou s'il l'a fait intentionnellement. Et ici, le rawi, le rapporteur, vient te donner une information. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité 2 fois la même sourate dans la prière du Fajr. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Puis dans la deuxième rakat après le Fatiha, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Il a répété cela. Et le rapporteur ici, il vient et dit une chose. لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. Je ne sais pas s'il a oublié ou il a fait exprès. S'il a oublié, l'oubli il est humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bashar, c'est un être humain. Hein? Il oublie. Ansa kama tansaun, comme il l'a dit lui-même. J'oublie comme vous oubliez. Comme vous oubliez. Mais s'il ne l'a pas oublié et il l'a fait exprès, là c'est un tashri'a. C'est une législation. Est-ce que c'est clair? Donc ce petit détail dans le texte, il est important. Parce que si on dit qu'il a oublié, alors c'est un oubli. Mais si on dit qu'il a fait exprès, alors c'est une sunna. C'est une sunna, c'est législatif. Et la règle, wallahu ta'ala a'lam, c'est que le Cheikh al-Albani lui-même voyait, il dit wa zahir annahu ta'ammada dhalika sallallahu alayhi wa sallam. La base, ce qui est évident, ce qu'on prend comme évident, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait exprès, pour montrer aux gens que c'est permis de lire la même sourate deux fois. Comme il a fait exprès des fois de lire des sourates qui viennent à la fin du Coran ou plus tard, hein, dans la première raka, puis de lire celles qui viennent plus tôt dans la deuxième raka. Est-ce que c'est clair? Pour montrer aux gens que cela se fait ma fi bas. Pour montrer aux gens qu'il n'y a pas de mal à cela. Et il y a une règle. C'est qu'à la base, quand il s'agit du fait où on pourrait penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié, et que cet oubli-là, il est en liaison avec, mais on n'a pas une preuve qu'il a oublié. Il n'a pas dit j'ai oublié, ou on l'a rappelé, comme dans le sujoud, hein, pour la salat, quand il a oublié une raka, ils lui ont dit est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, ya Rasulallah, wa ma dhak, as-sadaqa dhul yadayn, est-ce qu'il a dit la vérité, ainsi de suite. Hein? Tant que ça n'a pas été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit lui-même j'ai oublié, ou bien c'est un oubli, ou les sahaba l'ont rappelé et il a corrigé. Si c'est un oubli, où on pourrait croire dans le texte qu'il a oublié, mais on n'a pas une preuve, hein? Ni on a une preuve pour dire qu'il a oublié, ni on a une preuve pour dire qu'il a fait exprès. Comme ici, le rawi dit, je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié ou il a fait exprès. Si on a cela dans les textes, et que c'est un texte qui concerne la ibada, le culte. Si c'est un texte qui concerne le culte, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il a oublié ou il a fait exprès? Il a fait exprès. Parce que s'il avait oublié, et que c'était un oubli et qu'il fallait qu'on le sache, le din il est kamel, la religion elle est complète. Est-ce que c'est clair? C'est une qaïda, c'est une règle. Notez-la. Si ça concerne la ibada,
on dira tout de suite que même si le rawi dit La adriya nasiya am ta'ammada dhalika am fa'ala dhalika amdan, on va dire Lam yansa bal fa'ala dhalika amdan wafqa hadhihi al-qa'ida, conformément à cette règle. Et cette règle-là, le Cheikh Nasr, rahimahullah, fait mention de cela dans Asl Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que d'autres parmi Ahlul Ilm ont mentionné cela. Est-ce que c'est clair? Non. Continue. En outre, il a récité une fois en voyage, dit « Je recherche protection auprès du Seigneur de leur naissance » et dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ». À ce sujet, il a dit à Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, lis dans ta prière les deux protectrices. Il n'y a pas de meilleur. Il n'a pas de meilleure protection pour celui qui cherche à se protéger que ces deux sourates. Non. Une personne qui cherche à se protéger ne saurait se protéger par mieux que ces deux-là. Non, c'est juste. Parfois, il récitait plus que ceci. Il récitait 60 versets et plus. Certains des rapporteurs de ce hadith ont dit « Je ne sais pas si c'est en une seule raka ou en deux ». De plus, il récitait la sourate Les Romains et parfois la sourate Yasin. Une fois, alors qu'il accomplissait la prière du Subh à la Mecque, il commença la prière en récitant la sourate Les Croyants, jusqu'à ce qu'il ait évoqué Moussa et Haroun et qu'il ait évoqué Isa. Certains rapporteurs du hadith doutent. Il fut pris d'une toux et se prosterna. Ici, on voit la preuve qu'il est permis d'interrompre la lecture. Mais il a arrêté au milieu du verset ou il a complété le verset? Il s'est arrêté en complétant le verset, l'ayah. Sallallahu alayhi wa sallam. En outre, il dirigeait cette prière en récitant parfois les envoyés. Le vendredi, il accomplissait la prière du Subh en lisant Alif Lam Mim, la révélation du livre. Dans la première raka et dans la seconde, s'est-il écoulé pour l'homme? Sachant qu'il prolongeait... As-Safat, t'as lu qu'il lisait As-Safat, les rangées? Oui. Ok. Non, il n'a pas lu ça. Les envoyer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de marqué chez toi? Le vendredi, il accomplissait la prière du Subh en lisant Alif Lam Mim. C'est pas grave, alhamdoulilah. C'est pas grave. Puis, la prière du Subh, relis encore une fois, le vendredi. Le vendredi, il accomplissait la prière du Subh en lisant Alif Lam Mim, la révélation du livre. Dans la première raka et dans la seconde, s'est-il écoulé pour l'homme, sachant qu'il prolongeait la Surat al-Sajda al-Insan. Chacune dans une raka. Sachant qu'il prolongeait la première raka. Avant cela. Ça, c'est la sunna le jour du vendredi. Elle a été rapportée d'une manière authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait cela le Jumu'ah. Selon Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent cela. Au sujet de la lecture de Surat al-Sajda dans la première rak'at et de Surat al-Insan dans la deuxième rak'at, le Fajr du jour du vendredi, il y a pas mal de points à traiter. Le premier d'entre eux, est-ce que cela se fait constamment? Premièrement, les savants divergent à ce sujet-là. Mais ce qui nous intéresse, nous, avant de savoir ceux qui viennent après, ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ont dit les Sahaba. Et il est rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud qu'il est dit, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innahu kanu yudimu dhalik. Il faisait cela constamment. C'est-à-dire la plupart du temps, la prière du Fajr, le jour du Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Alif Lam Mim Sajda dans la première raka entière. Puis Hal ata ala al-insani dans la deuxième raka entière. Les erreurs que font certaines personnes au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils mélangent. Ils récitent une partie de Sajda et puis une partie de Hal ata ala al-insan. Ou bien alors, ils ne connaissent pas Sajda et ils se disent il faut faire une prosternation, alors ils récitent Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq dans la première raka et
dans la deuxième, il récite une autre sourate. Parce qu'ils ont dans leur tête qu'il faut se prosterner. Premièrement, sache que Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, mentionne et il dit, il ne m'est pas du tout clair, ou je n'ai pas de preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit forcément prosterné lorsqu'il a lu al-sajda dans la prière du Fajr, dans un premier temps. Et ce n'est pas pour rajouter un sujoud le jour du Jumu'ah, comme prétendent les Juhal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait sur la sajda. Les ignorants disent, c'est le Fajr du Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute un sujoud. Awalan, hal laka dalil. Est-ce que tu as une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait à chaque fois qu'il lisait la prosternation dans la salat? Et précisément à ce moment-là, il n'y a pas une preuve. Ibn Hajar al-Hafiz, rahimahullah, te dit, je n'ai pas une preuve. Sauf, il dit dans un seul texte, oui, et la chaîne de transmission est faible, où Abdullah ibn Abbas, alors qu'il était très petit à cette époque-là, il dit, حضرت الصبح أو صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسجد للتلاوة أو كما قال. Il dit, je me suis présenté à la prière du Subh avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est prosterné lors de la lecture. Et même s'il s'est prosterné, c'est parce qu'il ne s'est pas. Le but, ce n'était pas la prosternation, le but, c'est parce qu'il y avait une prosternation dans ce qu'il avait pour habitude de lire. Est-ce que c'est clair? Et le but, ce n'était pas de rajouter un sujoud, comme le prétendent certaines personnes par ignorance. S'ils veulent prétendre cela, il faut qu'ils avancent des arguments, des adillah. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et donc, si tu ne lis pas un sajda, ça ne sert à rien de lire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq pour ajouter un sujoud, ou bien de lire une autre sourate pour ajouter un sujoud. Est-ce que c'est clair? Ou tu lis un sajda, tu pratiques la sunna, tu lis un sajda depuis la fin, depuis Alif Lam Mim Tanzilul Kitab jusqu'à la fin, et puis dans la deuxième raka'a, tu lis Hal ata ala al-insan depuis le début jusqu'à la fin, ou alors tu ne changes pas cela et la tushattir sunnat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais pas un cocktail avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon tes passions et ton ignorance. Est-ce que c'est clair? Ou tu connais la sunna et tu la maîtrises et tu la pratiques, ou tu la connais pas et tu te mets de côté, tu fais autre chose, tu lis Idha zulzilatil ardu zilzalaha, ou bien Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, comme l'a lu celui qui est meilleur que toi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Un autre point que Ahlul Ilm mentionne à ce sujet-là. Il mentionne sur les avis. Ibn al-Qayyim fait allusion à cela dans Zadul Ma'ad, ainsi que d'autres parmi les ulama. Il mentionne les avis d'Ahlul Ilm sur le fait de lire Surat al-Sajda le jour du vendredi. L'imam Malik, rahimahullah, détestait cela. Pourquoi? Parce que les Juhal, justement, ils voyaient, il y avait cette idéologie qui s'était répandue. Quelle est cette idéologie-là? Qu'on lit cela pour faire un sujoud. Pour faire un sujoud de plus. Alors, certains parmi les a'imma, ou bien le hadith leur est pas parvenu, ou bien le hadith leur est parvenu, mais ils ne pratiquaient pas cela. Pourquoi? Pour ne pas ouvrir la porte aux ignorants, de pouvoir dire, l'imam pratique cela parce qu'on rajoute un sujoud. Cette idée innovatrice, fikratun bid'iyya, al-muntashira, pour pas qu'elle trouve son argument sur amalul a'imma, sur l'acte des imams. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Quant à l'imam Ahmed et les savants du hadith, ils voyaient qu'il n'y a pas de mal et qu'il faut pratiquer cette sunna, mais la pratiquer chaque fois, chaque vendredi, ça peut renforcer cette idéologie chez les gens, donc des fois tu changes. Et l'imam Nasruddin al-Albani, rahimahullah, mentionne lui-même qu'une fois il a guidé les gens le jour du Jumu'ah dans la prière du Fajr. Et il a lu Surat Yusuf. Il a lu Surat Yusuf, rahimahullah. Puis, lorsqu'il a fait le premier takbir, pour aller au recours, Surat Yusuf, il n'y a pas de sujoud. Il n'y a pas de sujoud tilawa. Il a fait le premier takbir pour aller au recours. Il a dit, il y a plein de personnes qui sont jetées au sujoud. Le cheikh dit lui-même, ils se sont jetés au sujoud. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude, ils se disent, il faut un troisième sujoud, le Jumu'ah, parce que c'est le Jumu'ah, il y a 3 sujouds, le professeur sans faire attention à ce qu'il est en train de lire et où est-ce qu'il est dans le Coran. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que la sunna, c'est de lire ces 2 sourates et de les lire souvent, et de faire le sujoud de temps en temps, et de temps en temps peut-être même le délaisser, c'est pas obligatoire. Sujoud de tilawa, il n'est pas
obligatoire, hein, mustahab, masnoun, et ainsi de suite. Et de le laisser de temps en temps. Et il en est ainsi. Si tu connais ces deux sourates, c'est bien de faire revivre cette sunna. C'est une sunna qui est mahjoura. Dans nos masajid en Suisse, en règle générale, c'est une sunna qui est délaissée. Très rarement, on rentre dans une mosquée, on prie le Fajr et on entend qu'ils lisent surat al-Sajda dans la première et al-Insan dans la deuxième raka'a du Fajr. Ibn al-Qayyim mentionne aussi une latifa, un point essentiel. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre ces deux sourates le jour du Jumu'ah? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre ces deux sourates, selon vous? Pourquoi précisément ces deux sourates? Hein? نعم فيها مواعظ تتعلق بماذا؟ C'est en relation, des exhortations qui sont en relation avec d'où est-ce que l'homme vient et vers quoi il se dirige. Et de la création de l'être humain. Et l'être humain, il a été créé quand? Le jour du Jumu'ah. Non. Et Yawm al-Qiyamah, elle se passera quand? Le Jumu'ah. Est-ce que c'est clair? Donc c'est une journée dans laquelle tout ce que ces deux sourates elles traitent en fait مناسب جدا أن يذكر الناس بهذه المواضيع في هذا اليوم. Et c'est très adéquat d'évoquer cela aux gens dans ce jour-là, le jour du vendredi. Est-ce que c'est clair? Non. اقرأ يا أخي. القراءة في الفجر وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر. هناك في العنوان أليس لديك في سنة الفجر؟ القراءة في سنة الفجر. نعم جزاك الله لأنك قلت القراءة في الفجر. وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب الفاتحة. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منها آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها وربما قد قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر. هناك في خطأ يعني في نسختي لا أدري هل لديكم هذا الخطأ. هذه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله الآية. هذه الآية في أي سورة هذه؟ آل عمران. في سورة آل عمران. وفي الكتاب في ذكر الآية أو في ذكر في تحديد رقم السورة أنا موجود لدي 23. موجود في نسخكم هذا؟ ما المكتوب عندك؟ ها؟ كيف لا كتبوا ما كتبوا؟ خطأ. إذن هذا ينبغي أن يعدل. عدلوا. خطأ في الطبع هذا. وأنا راجعت في أصل الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل الخطأ ليس بموجود. عدلوا. ليس بموجود. هذا خطأ في الطبعة. سورة آل عمران لا تجيبوا. كم رقم؟ السورة لا الثالثة. نعم إذن هذا هو الخطأ في تحديد رقم السورة ترتيب السورة. هناك كتبوا 23 أحذف الثاني وضع الثالث. ترون؟ أما ذكر الآية فهو صحيح كما هو 52. وربما En français c'est juste.
En français, c'est juste normalement. 3,52. Ou 52,3 ou 3,52. 3,52. Hein? Le verset 52. Oui. Et 3, c'est le tartib de la sourate. Continuons. وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون بدل ماذا؟ بدل ماذا قرأ هذا؟ الآية المذكورة قبلها. نعم جزاك الله خيرا. الضمير يعود إلى أقرب المذكور في اللغة العرب. الضمير يعود إلى أقرب المذكور. هذا لا نترجم لإخواننا حتى لا نشوش عليهم. يلا. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى وكان يقول نعم السورتان هما. نعم. وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. لماذا هو مؤمن؟ لأن الإيمان بالله عز وجل ماذا يتضمن؟ شهادتك أن لا إله إلا الله وإقرارك لله بالوحدانية يتضمن ماذا؟ نفي وإثبات، براءة وإقرار. وسورة الكافرون هي نعم السورة في بيان وإظهار ذلك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لستم على حق حتى تعودوا إلى ما نحن عليه لكم دينكم ولي دين. وذكر الدين ديننا في الأخير لأن هذا الدين هو الباق وهو عند الله وهو الذي يفوز الإنسان به. لكم دينكم ولي ديني. فهمتم؟ نعم هذا عبد آمن بربه. وثم قال ثم قرأ السورة الثانية يعني الإخلاص. هذا عبد عرف ربه سبحان الله. لأن فيها صفة الرحمن فيها الموضحة عن الله عز وجل ففيها إثبات ألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته وكمال الله عز وجل. La récitation lors de la prière surrogatoire du Fajr. Quant à sa récitation lors des 2 rak'at de la prière surrogatoire du Fajr, elle était si courte que Aïcha radhiyallahu anha se demandait a-t-il bien récité la mère du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait très courtement. Et ici, c'est une comparaison par rapport à ce qu'on connaissait de sa salat d'habitude. C'était très court, c'était très léger. Pour ça que la sunna, dans la sunna du Fajr, c'est qu'elle soit légère. En outre, il récitait parfois après la Fatiha dans la première raka le verset « Dites, nous croyons en Allah et en ce que nous a révélé ». Jusqu'à la fin du verset et dans l'autre raka, il récitait « Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous ». Jusqu'à la fin du verset. Et peut-être restait-il à la place... À la place de quoi? À la place du verset qui a été mentionné précédemment, dans la deuxième raka. Puis, quand Aïssa ressentit de l'incrédulité de la part, jusqu'à la fin du verset. De leur part. De leur part. Et parfois, il récitait « Dis, ô vous les infidèles » lors de la première raka et dit « Il est Allah unique ». Et dans la seconde... Dans la seconde. Dans la seconde. Et il disait « Quelle excellente sourate ». Il aimait, sallallahu alayhi wa sallam, quelle excellente sourate que ces deux-là. Il aimait rassembler entre ces deux sourates-là, sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, dans certaines sunnas, il lisait ces deux sourates-là. Parmi les sunnas dans lesquelles il lisait ces deux sourates-là, il y a autre chose? Maghreb, autre chose? Autre chose. Quand il y a les 2 rak'at en général comme ça, il aimait après le tawaf, derrière le maqam Ibrahim.
سبحان الله عظيم هذا عظيم نعم سورتان هما quelle bonne sourate que ces deux-là quelle excellente sourate que ces deux-là. Il a entendu un homme réciter la première sourate lors de la première raka. Il dit alors, c'est un serviteur qui a cru en son Seigneur. Écoutez bien ça. Il a entendu un homme réciter Qul ya ayyuhal kafirun dans la première raka, il a dit c'est un homme qui a cru en son Seigneur. Lis la suite. Puis il récita la seconde sourate lors de la seconde raka. Le prophète dit alors, c'est un serviteur qui a connu son Seigneur. Et dans la deuxième raka, quand l'homme l'a récité après Al-Fatiha, Qul huwallahu ahad, il a dit c'est un homme qui a connu son Seigneur. Car Qul ya ayyuhal kafirun, comme la foi en Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'elle comprend? Un homme, il est un bon croyant et il met sa foi en évidence quand il se désavoue de toute chose qui est adorée en dehors d'Allah et quand il adore Allah seul, unique et sans associé. Et il se désavoue de toute autre religion que la seule qu'Allah Azza wa Jal agrée. Est-ce que c'est clair? L'islam. Non. Et il est convaincu que la seule issue pour se sauver du châtiment éternel et pour atteindre le paradis éternel, c'est l'islam. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, Allah n'acceptera jamais de lui. Il peut se fatiguer longtemps, pendant des millions d'années, Allah Azza wa Jal n'acceptera jamais de lui. Donc, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ dis vous les négateurs au cœur voilé. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ je n'adore pas ce que vous adorez. Premièrement, je me désavoue du culte que vous vouez à autre qu'Allah Azza wa Jal. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ et vous n'adorez pas ce que moi j'adore, qui est Allah, l'unique, le seul et sans associé, le seul qui mérite d'être adoré, et le seul dont son adoration porte ses fruits et mène à bien. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ mais vous vous obstinez à ne pas adorer ce que j'adore. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ et moi je n'adore pas ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ et vous n'adorez pas ce que j'adore. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ et à la fin ce qui est mentionné, et vous n'adorez pas ce que j'adore, c'est-à-dire vous ne serez sur la vérité jusqu'au jour où vous venez, ce sur quoi nous sommes. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Dis, ô vous gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Hein? Venez à une parole commune entre nous et vous. Quelle est cette parole? Que nous n'adorions qu'Allah Azza wa Jal et que nous ne lui donnions aucun associé. Aucun associé. Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi la mienne. À vous votre religion hein, et à moi la mienne. Et pourquoi est-ce que ici l'islam a été mentionné? Ma religion à moi en dernier, l'islam, car c'est la religion auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est la seule religion qui reste. C'est la seule religion qui porte ses fruits. Et c'est la seule religion qui te sera d'une utilité le jour où tu rencontres Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un serviteur qui a cru en son Seigneur. Quand il l'a entendu lire Suratul Ikhlas, il a dit, c'est un serviteur qui a connu son Seigneur. Car on a lu le hadith précédemment, hein, je l'aime, car elle est le qualificatif du tout miséricordieux, Ar-Rahman. Est-ce que c'est clair? Non. Elle est le qualificatif du Rahman, Qul huwallahu ahad, car elle qualifie Allah. Elle prouve l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans le culte, elle prouve que Allah il est l'unique Seigneur, et elle prouve qu'Allah il est parfait, qu'il n'a pas d'égal. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui? Question pour les soins surrogatoires, il récite à haute voix parce que j'ai pu comprendre qu'il a dit qu'il a entendu réciter, ou ça se récite à voix basse. Il a entendu un homme réciter, il n'y a pas, on a mentionné qu'à la base, le fait de réciter à voix basse, il se peut qu'on entende certains mots sortir, on entend certains mots sortir lorsque l'homme dit Alhamdulillah, Qul ya ayyuhal kafirun, ainsi de suite. Allahu a'lam. Salatu dhuhr. Vite, il faut qu'on fasse vite. On doit terminer les salats. صلاة الظهر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في C'était الركعتين dans le programme. الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ولا يطول في ثانية. ما لا يطول في الثانية وكان أحيانا
يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. نعم. ما معنى يذهب إلى البقيع؟ البقيع أين هو؟ ما هو البقيع؟ مقبرة. طيب ما المراد يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ويأتي والرسول صلى الله عليه وسلم في ركعة؟ ما معنى هذا؟ Exactement. Il y avait plus loin que le Baqi' un endroit où les gens, une fosse où les gens allaient faire leurs besoins. qu'Allah Azza wa Jalla vous honore. نعم. استمر بسرعة. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية قدر قراءته ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة وأحيانا كان يقرأ والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر اضطراب لحيته قراءته صلى الله عليه وسلم آية حسبك فليقرأ باللغة الفرنسية الآن هذا عنوان آخر. La prière du Dhuhr. Le prophète sallallahu alayhi wa C'est sallam, la prière obligatoire. On parle de la prière obligatoire. Non. le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait la Fatiha et une sourate dans chacune des deux premières rak'at, en faisant en sorte que la récitation dans la première rak'at soit plus longue que dans la deuxième. Ça c'est la sunna, on a expliqué. Non. Parfois, sa récitation était tellement longue qu'une fois l'iqama de la prière du Dhuhr prononcée, une personne pouvait partir au cimetière du Baqi accomplir ses besoins. Au cimetière du Baqi, accomplir ses besoins, il faut expliquer. Parce que les gens ils peuvent se dire que ces musulmans-là, ils allaient faire leurs besoins au cimetière. C'est-à-dire qu'il y avait une fosse qui était plus loin que les cimetières ou à proximité des cimetières. Donc ici, pour localiser cela, le rapporteur te dit vers le cimetière du Baqi', c'est là-bas en fait qu'il y avait la fosse où les gens allaient faire leurs besoins. Qu'Allah vous honore. Non. Notez cela, notez. Pas que les gens se disent ou bien que le lecteur puisse comprendre que les musulmans font leurs besoins dans les cimetières. Qu'Allah vous honore. Non. L'iqama de la prière du Dhuhr prononcée, une personne pouvait partir au cimetière du Baqi, accomplir ses besoins, repartir chez elle, faire ses ablutions, puis revenir à la mosquée. Elle trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore à la première raka, tellement il la prolongeait. Voilà. Et les compagnons pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela pour que les gens arrivent à prier la première raka avec l'imam. Ça, c'est ce qu'on a mentionné la dernière fois, qu'il est permis de prolonger la raka'a ou le ruku' ou une partie de la salat pour permettre aux gens de t'attraper en salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela, surtout dans la prière du Fajr et la prière du Dhuhr. Pourquoi? Au Fajr, on comprend, les gens dorment. Mais au Dhuhr, hein? Il y a Al-Qayloula, exactement. C'était la ada des gens de Médine. Et la sunna, c'était de se faire une petite sieste avant le Dhuhr. Et souvent, ce que les gens comprennent, c'est que la Qayloula, c'est après le Dhuhr. On tire de ce hadith-là et d'autres récits que la Qayloula, à la base, les gens de Médine la faisaient juste avant le Dhuhr. 15 petites minutes ou 20 minutes avant le Dhuhr. Est-ce que c'est clair? Non. Par ailleurs, il récitait dans chacune des deux rakats environ une trentaine de versets, soit l'équivalent de la récitation de Alif, Lam, Mim, la révélation du livre, avec la Fatiha. Mais parfois, il récitait les sourates par le ciel et par l'astre nocturne, par le ciel aux constellations, par la nuit quand elle enveloppe tout, et d'autres de même longueur. Et il lui arrivait de réciter quand le ciel se déchira, et d'autres de même longueur. Les compagnons savaient qu'il récitait pendant la prière du Dhuhr et de l'Asr au mouvement de sa barbe. اقرأ يا أخي.
قراءته آية بعد الفاتحة آيات. آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف. قدر النصف قدر 15 آية وربما قدر النصف 15 آية لأنه ذكر أنه كان يقرأ قدر 30. نعم هذا النصف. نعم. وربما اقتصر فيهما على الفاتحة Non, lis, le frère en français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des versets après la Fatiha dans les 2 dernières rakats. Il faisait en sorte que les 2 dernières rakats soient plus courtes que les 2 premières, de moitié, soit l'équivalent de la récitation d'une quinzaine de versets. Et il arrivait 15 versets, pourquoi? Parce qu'on a lu au Zohr qu'il lisait combien? 30. Donc la moitié, 15. Et il arrivait aussi qu'il se contente de réciter la Fatiha. Ici, il y a un serviteur d'Allah, une sunna qui est délaissée et que les gens ne pratiquent pas, qui est le fait de lire après Al-Fatiha dans la prière du Zohr. Chez certains savants, parmi eux, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, voient que cela c'est dans le Zohr, car c'est dans le Zohr que ça a été rapporté, 30, puis la moitié 15 dans les 2 dernières. Hein. Mais d'autres voient que c'est général. Parmi eux, Cheikh Nasruddin al-Albani voit que après les 2 premières rak'at du Zohr ou du Asr ou de l'Aïcha ou alors du Maghreb, tu peux réciter dans les 2 dernières rak'at après Al-Fatiha. Comme tu peux t'arrêter sur Al-Fatiha, tu peux aussi réciter. Mais la sunna, si tu récites, c'est que ce soit la moitié, pas plus que la moitié de ce que tu as récité précédemment. Est-ce que c'est clair? Non. Et sur cet avis-là était une partie parmi les compagnons des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, et c'est aussi l'avis de l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية في كل ركعة وكان يسمعهم الآية أحيانا وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من السور وأحيانا يقرأ والليل إذا يغشى ونحوها. L'obligation de réciter la Fatiha dans chaque raka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui avait mal accompli sa prière de réciter la Fatiha dans chaque raka. En effet, il lui a dit, après lui avoir ordonné de réciter la Fatiha dans la première raka, puis fais ceci dans toute ta prière. Et dans une autre version, dans chaque raka. De temps en temps, il faisait entendre un verset aux compagnons qui priaient derrière lui dans les prières à voix basse. De même, il l'entendait psalmodier lorsqu'il récitait glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Était-il parvenu le récit de l'enveloppant? Oui, il entendait dire comme ça, Sabbih isma rabbika al-a'la. Ils entendaient cela du prophète, ça même dans les prières silencieuses des fois. Parfois, il récitait par le ciel aux constellations, et par le ciel et par l'astre nocturne, et d'autres sourates de même longueur. De temps à autre, il récitait par la nuit quand elle l'enveloppe tout, et d'autres sourates de même longueur. Ce chapitre-là, le cheikh veut surtout mettre en évidence que Al-Fatiha est une obligation dans chaque raka'a, comme on l'a mentionné au début, on a mentionné les arguments vis-à-vis de cela. صلاة العصر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. أيوة هذا هو نصف 15 يعني 7 تقريبا نصف. وكان يسمعه الآية أحيانا ويقرأ بالسورة التي ذكرنا
في صلاة الظهر. نعم. جزاك La الله. prière de l'Asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans la Fatiha et une sourate dans chacune des deux premières rakats, en faisant en sorte que la récitation dans la première rakat soit plus longue que dans la deuxième. Les compagnons pensaient qu'il faisait cela pour que les gens arrivent à prier la première rakat avec l'imam. D'une manière générale, on revient toujours à ce fondement qui est la sunna, qui est le fait, dans la sunna, qui est le fait que la première raka'a soit plus longue, le but étant de faciliter aux gens d'atteindre, de ne rien perdre de la salat en groupe. Non. Il récitait dans chaque rakat environ 15 versets. Ici, la salat de l'Asr était un peu plus courte que celle du Dhuhr. Il récitait 15 versets dans chaque raka'a. Soit la moitié de ce qu'il récitait dans chacune des deux premières rakats de la prière du Dhuhr. Sa récitation dans les deux dernières rakats était plus courte que celle dans les deux premières, de près de moitié. Et il récitait la Fatiha dans ces deux rakats. De temps à autre, les gens qui priaient derrière lui l'entendaient réciter des versets. De même, il récitait les sourates mentionnées précédemment dans le chapitre de la prière du Dhuhr. صلاة المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليصبر مواقع نبله أي سهمه. النبل هو السهم إذا رماه يرمي السهم ثم يجد أين سقط يعني. وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه. فكان تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتارة بالطور، وتارة بالمرسلات. قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقرأ آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم بالناس يعني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين الأعراف في الركعتين، وتارة بالأنفال في الركعتين. La prière de Maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans cette prière les sourates courtes du Mufassal. De sorte que si quelqu'un qui priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait sortir de la mosquée après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prononcé les salutations finales, il parviendrait facilement à retrouver les traces de ses pas. Les traces de ses pas, c'est la traduction qu'ils ont faite. Et ce n'est pas cela qui est voulu. Ce hadith-là, si vous revenez dans le Fath, le Sharh, que Ibn Hajar fait du hadith qui est dans le Bukhari, ou bien alors Nawawi chez Muslim, il mentionne un nabl, c'est as-sahm, c'est-à-dire le compagnon, c'est la flèche, c'est pas les traces de pas, mais ici ils ont traduit les traces de pas. Je sais pas pourquoi ils ont traduit cela de cette manière. Ce qui est voulu par cela, c'est des traces, mais la trace de quoi? C'est-à-dire la flèche. Si l'un des compagnons dit, si l'un d'entre nous, hein, par exemple, tire une flèche avant de rentrer à la salat avec le prophète, il rentre dans la salat, il va retrouver la trace où est-ce qu'elle a atterri sa flèche. Il peut retrouver cela. Et ça, s'il fait trop noir, tu vois pas. Donc, ce qui est voulu par cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en général, le Maghreb, il le faisait court. Il y a deux caractéristiques qui sont tirées de ce hadith. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Maghreb, il se dépêchait de le faire. Dès qu'il rentre le temps du Maghreb, tac, al-iqama, elle tardait pas. Hein, il le faisait rapidement. C'est pour ça que, par exemple, chez les Hanafites, vous verrez qu'ils font l'adhan et l'iqama direct presque, du Maghreb. Ils n'attendent pas. Il n'y a pas de temps d'attente. Hein. Donc, il faisait rapidement la salat, sallallahu alayhi wa sallam, et aussi la prière courte, donc quand il sortait, il ne faisait pas encore noir. Est-ce que c'est clair? Non. Mais ici, ils ont mis les traces de pas. Ce qui est voulu, c'est le fait qu'on peut voir les traces, soit les traces de pas, mais ce qui est voulu, c'est sahm, la trace de la flèche, où est-ce que
la flèche est passée, où est-ce qu'elle est. أين سقط. Par ailleurs, il a récité en voyage par le figuier et l'olivier, dans la deuxième raka'a. De temps à autre, il récitait les sourates du Mufassal, longues ainsi que les moyennes. En effet, parfois il récitait ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah. Et parfois il récitait At-Tur. En d'autres occasions, il récitait les envoyés. C'est cette sourate qu'il a récitée dans la dernière prière qu'il a accomplie avant sa mort. La dernière prière qu'il a accomplie avant sa mort, où les gens ont prié chez lui, derrière lui, avec lui. Il a récité, sallallahu alayhi wa sallam, al-Mursalat. Et al-Fadl, la maman de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit qu'elle a entendu Ibn Abbas lire al-Mursalat. Il lisait al-Mursalat. Puis elle lui a dit, Dhakartani, tu m'as rappelé, بقراءتك هذه السورة بآخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قرأها وهو يؤمهم في المغرب أو يصلي بهم المغرب. Il a dit, tu m'as rappelé par ta lecture, ô mon fils, tu m'as rappelé la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a guidés en prière pour la prière du Maghreb et il leur a lu Surat al-Mursalat. Surat al-Mursalat. Parfois, il récitait l'une des deux plus longues sourates du Coran, Al-Araf, en 2 rakats. En d'autres circonstances, il récitait le butin. Des fois, il prolongeait la prière du Maghreb. Il la priait très longue. Commençait au début et puis il la priait longue. Vous allez voir que la méthodologie du Cheikh, rahimahullah, dans le livre, c'est que il vous mentionne al-aghlab wal-akthar tatbiqan fi awwal ma yadhkur thumma yu'akhkhiru ma kana nadira yu'akhkhiru an-nadir fi akhir dhikrih. Le Cheikh, en règle générale, lorsque vous lisez le livre, vous allez voir que la méthodologie de Cheikh Nasr, rahimahullah, lorsqu'il a écrit ce livre, c'est qu'il vous mentionnera au début du chapitre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait le plus souvent, ce qui était courant. Le courant, il vous le mentionne au début, et puis ensuite, ce qui est exceptionnel ou qui était plus rare, il vous le mentionne à la fin. Donc, ce qui est courant, la prière du Maghreb, c'est de la prière courte. Mais c'est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris long. Voilà. القراءة في سنة المغرب وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. La récitation lors de la prière surrogatoire après Al-Maghrib. Quant à la prière surrogatoire d'Al-Maghrib qui a lieu après l'accomplissement de la prière obligatoire d'Al-Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y récitait « Dis, ô vous les infidèles » et dit « Il est Allah unique ». Aussi, vous prendrez en considération qu'il ne vous a pas mentionné ce qu'il lisait dans la sunna du Dhuhr, ni de l'Asr, ni de l'Aïcha, à part al-Witr. Vous allez voir par la suite, le Witr, c'est pas la sunna de l'Aïcha, ça fait partie du Qiyam, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que le Cheikh ne vous mentionne pas? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui définit. Donc vous êtes libre, vous lisez ce que vous voulez. صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل فكان تارة يقرأ والشمس وضحاها وأشباهها من السور وتارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها وقرأ مرة في سفر والتين والزيتون في الركعة الأولى ونهى عن إطالة القراءة فيها وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمنت الناس فاقرأ
والشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك باسم والليل ربك الأعلى أعلى اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. La prière de وفي رواية قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل معاذ وصنيعه قال فتان فتان فتان. زعل غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال فتان 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 هكذا قال. ثم أنكر ذلك على معاذ علانية لما حاوره وتحدث بالأمر. La prière de l'Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans les 2 premières rakats des sourates du Mufassal de longueur moyenne. Donc parfois il récitait par le soleil et par sa clarté. Et d'autres sourates de longueur identique. D'autres fois il récitait quand le ciel se déchirera et il se prosternait pendant la récitation. Une fois, il a lu en voyage par le figuier et l'olivier, dans la première raka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prolonger la récitation lors de cette prière alors que Mu'adh ibn Jabal était imam dans la prière d'Al-Aïcha. Il a prolongé la récitation et cela a contraint un homme parmi les Ansar à sortir de la prière et à prier seul. Par la suite, on a rapporté cela à Mu'adh qui a répliqué en disant « c'est un hypocrite ». Quand l'homme apprit cela, il partit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui répéta la parole de Mu'adh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Cherches-tu à semer la discorde, ô Mu'adh ? Lorsque tu diriges la prière, récite par le soleil et par sa clarté, glorifie le nom de ton Seigneur. Lis au nom de ton Seigneur et par la nuit quand elle enveloppe tout. En effet, prie derrière toi le vieillard... C'est-à-dire choisis ces sourates qui sont courtes, allège la prière aux gens. En effet, prie derrière toi le vieillard, le faible et celui qui a des choses à faire. Voilà, derrière toi, prie des gens qui sont vieux, faibles ou qui ont des occupations. Ce récit-là, on a étudié la dernière fois, plus longuement, le récit de ce jeune homme. Il y a dans ce récit plusieurs choses à tirer. La première, c'est la véracité de ce compagnon, Sidqu hadha sahabi, car il est mort martyr. La deuxième, c'est le danger de juger l'intention et le cœur des gens, le côté caché des gens. On n'a pas le droit de juger l'intérieur des gens. La troisième, c'est le caractère recommandé de ne pas rendre difficile le dhikr d'Allah aux gens, et que ceci est une fitna. Ceci est une fitna. El fitna, dans la langue, en règle générale, elle est employée pour désigner l'épreuve, ou alors dans la langue religieuse plus précisément, en règle générale, elle est employée pour désigner ce qui t'éloigne du dhikr d'Allah Azza wa Jal, ce qui t'éloigne du dhikr d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a dit que Mu'adh avait prolongé au point où un homme est sorti de la prière, il a dit Fattan, Fattan, Fattan. Il s'est fâché. Il a dit Fattanun, Fattanun, Fattan. Hein? Il a dit c'est un homme qui a commis une fitna, il a fait une fitna aux gens, il a semé la fitna. Hein? Et puis lorsque il a demandé à Mu'adh, il a dit à Mu'adh, Fattanun anta, serais-tu un homme qui sème la fitna au Mu'adh? Il a dit, et il lui a reproché, il a dit, Li au shamsi wa duhaha, car derrière toi il y a des gens, le malade, le vieux, la femme, l'enfant, ainsi que celui qui est occupé, et ainsi de suite. On tire aussi de ce hadith-là, parmi les adab al-shar'iyya, qu'il est permis à l'enseignant, ou au cheikh, ou au savant, d'être plus dur avec ceux qui lui sont plus proches qu'il ne l'est avec ceux qui lui sont plus lointains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dur avec Mu'adh. Fattan. Afattanun anta ya Mu'adh? Il lui a dit, est-ce que tu es Fattan? Tu serais Fattan? Il a été rude avec Mu'adh. Pourquoi? Car Mu'adh faisait partie de ses élèves rapprochés, qui ont plus de savoir. Donc il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas hésiter à être des fois plus dur avec ceux qui te sont plus proches. Est-ce que c'est clair? Que tu ne saurais avec une personne qui t'est plus lointaine. Il y a en cela une hikmah, notamment s'il y a une divergence, par exemple un différend entre ton enfant et puis un autre enfant,
le fait que tu sois peut-être plus dur vis-à-vis de ton enfant, hein, il n'y a pas de mal en cela, que vis-à-vis de l'autre enfant. Car il t'est plus proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été plus dur ici avec Mu'adh qu'il ne l'a été avec l'autre personne. Ceci fait partie de la justice. Il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal en cela. On tire de ce hadith aussi qu'il n'est pas obligatoire que l'intention de l'imam et du ma'moun soit la même. Il n'est pas obligatoire que l'intention de l'imam et de celui qui prie derrière soit la même. Il se peut que l'imam prie le Dhuhr et que toi tu pries le Asr, ou bien que l'imam prie le Asr et que toi tu pries le Dhuhr si tu étais voyageur. Ce n'est pas une condition que vous ayez la même niya. Est-ce que c'est clair? Le dalil, c'est ce hadith. Comme on tire de ce hadith aussi qu'il est permis à l'homme de guider les gens en prière, en priant une prière surérogatoire alors que les gens prient derrière lui une prière obligatoire. Comme il est permis aussi à l'homme de prier la prière de l'Aïcha derrière un imam, puis d'aller dans une mosquée et d'être imam lui à son tour, en priant lui une prière surérogatoire, puis eux prient la prière obligatoire. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est tout ce qu'on tire. Est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là ou de cet événement-là qui a été relevé dans la sunna, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on tire aussi de ce hadith ce que le cheikh a voulu te mentionner, qu'il fait partie de la sunna de raccourcir la prière de l'Aïcha, de ne pas trop la prolonger, et qu'il est permis aussi de lire juste surat al-Fatiha. Et ici, le cheikh ne l'a pas mentionné, il l'a mentionné dans le chapitre précédent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu lis toi dans ta prière? Il lui a dit, أقرأ سورة الفاتحة وأسأل الله الجنة وتعوذ من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. Il a dit, je lis Surat al-Fatiha et je demande à Allah de me préserver de l'enfer, je demande à Allah de m'accorder le paradis et de me préserver de l'enfer. Et je ne domine pas tes murmures ni les murmures de Mu'adh. Je ne connais pas ça. Ce que vous dites vous, vos invocations longues, je ne les connais pas. Il dit, Inni wa Mu'adh hawlahuma nudandin. Quant à moi et Mu'adh, nos murmures, ils tournent autour de ça, autour de demander le paradis et de nous préserver de l'enfer. Est-ce que c'est clair? Et il lui a pas dit, pourquoi tu lis pas une autre sourate ou tu dois apprendre une autre sourate? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que dans la prière obligatoire, si tu lis juste Al-Fatiha, ça suffit. Tout ça, c'est ce qu'on peut tirer de ce hadith-là, de cet événement-là. On termine là, et la semaine prochaine, on fera le reste bi'idhnillah azza wa jal. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.